الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله በሰላም ወደ ጀነት መግባት ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ሰላምታን አብዛ፣ ዝምድናን ቀጥል፣ የተራበን መግብ፣ እንዲሁም ሰዎች ተኝተው እያለ በሌሊት ተነስተህ ስገድ። ማስረጃ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. طيب، مرتين عليه الصلاة والسلام منالو: يا أيها الناس، إن أنت سوت هوي، أفشوا السلام، أي أظهروا السلام وانشره بينكم. سلام تانقل زادربو بمكاكلاتشو ما سراجت. بليلا حديثاتشو مرتين عليه الصلاة والسلام من نقرون على من عرفت ومن لم تعرف بلوتال. إذن باوكهم بالاوكهم مسلم وندمه مونون የሚገልጽ ነገር ሻዒር الاسلام እስካየህበት ድረስ አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ያንን ሚንን ሰላምታን ማሰራጨት ማለት ይሄ ነው። እና ሰላምታን አሰራጩ በሰዎች መካከል። وأطعموا الطعام ምግብንም መግቡ ሰዎችን بمعنى احسنوا الى الناس بإطعام الجائع የተራበን በማብላት ለሰዎች በጎን ዋሉ። وإكرام الضيف እንግዲህ ምግብን አብሉም ውስጥ ምን ይካተታል? እንግዳን ማክበር፣ እንግዳ ሲመጣ ጥሩ ነገር ሰርቶ ማስተናገድ በተቻለ አቅም ማለት ነው። ومواساة الفقراء ድሆችን ማገዝ መርዳት ማለት ነው። واطيع الطعام ውስጥ የሚካተት ነው። وصلوا الأرحام ዝምድናንም ቀጥሉ። ቀደም ሲል ተመልክተናል። ምን ማለት ነው? አዱ حقوق الأقارب የቅርብ ዘመዶቻችሁን ሐቆቻቸውን አድርሱ፣ ስጡ ለነሱ። بالزيارة والإحسان والسؤال عنهم بالزيارة እነሱን በመዘየር والإحسان ለነሱ በጎ በመዋል والسؤال عنهم ስለነሱ ሁኔታ በመጠየቅ እንዴት ናቸው? ለምሳሌ አንድ ዘመድ ስናገኝ እገሌ ሳጎታችን እንዴት ነው? ያጎቴ ልጅ እንዴት ነው? ወዘተ ወዘተ እያልን ስለነሱ ሁኔታ መጠየቅ። ስለዚህ ቤተሰባችሁን ማለትም ዝምድናችሁንም ቀጥሉ ይላል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወሰሉ ቢልለይሊ ወናሱ ኒያም ወሰሉ ስገዱ ቢልለይሊ በሌሊት ወናሱ ኒያም ያኒ ቁሙ ሊላሂ ቢሰላህ ለአላህ ቁሙ፣ ሶላት የምትሰግዱ ስትሆኑ በሶላት ለአላህ ቁሙ። ፊ ወቅትን የግፉሉ ፊህ ከሲሩ ሚነናስ ከሰዎች አብዛኛው ሰው በሚዘናጋበት ጊዜ ማና ሌሊት ሰዎች እንቅልፋቸውን ተኝተው በሚያንኮራፉበት ሰዓት እናንተ እንቅልፋችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ለአላህ በሶላት ቁሙ፣ ቀጥ በሉ። እነዚህን አራት ነገሮች ካደረጋችሁ ቢማና ሰላምታን ካሰራጫችሁ፣ እንደዚሁም የተራበን የምትመግቡ ከሆነ እንግዳን የምታከብሩ ከሆነ እንደዚህ በሶስተኛ ደግሞ ዝምድናን የምትቀጥሉ ከሆነና በአራተኛ ደረጃ በሌሊቱ ክፍል ለአላህ የምትቆሙ ከሆነ በሶላት ተድኹሉል ጀና ጀነትን ትገባላችሁ። ቢሰላም በሰላም ትገባላችሁ። ቢማዕና ተድኹሉነ አልጀና ድኹለን አሚና ሰላማዊ የሆነ መግባትን ጀነትን ትገባላችሁ። ሳሊሚነ ሚነል ዐዛቢ ወልኸውፍ ማለት ነው። ከፍርሃትና ከቅጣት ሰላም የሆናችሁ ነፃ የሆናችሁ ሆናችሁ ወደ ጀነት ትገባላችሁ ይላሉ። ስለዚህ ጀነትን
በሰላም መግባት የፈለገ የሆነ አካል ያችን ውድ ሀገር በሰላም ማግኘት የፈለገ የሆነ አካል እነዚህን አራት ነገራቶች በመተግበር ላይ ሊተጋ ይገባል ማለት ነው። ሁለት ታላላቅ ተራሮችን የሚያክል ምንዳ ወይም አጅር ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ የሞተ አካል ላይ ሶላተል ጀናዛን ከሙስሊሞች ጋር አብረህ ስገድ። እንዲሁም ጀናዛው እስከሚቀበር ድረስ አብረህ ተሳተፍ። ማስረጃ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه خيرا ملكتنيو عليه الصلاة والسلام نالو من شهد الجنازة جنازان يتساتف يتتعد عبرو يهون حتى يصلى عليها بالصلاة يسكم يسجد درس بمعنى من حضرها محتسبا الأجر عند الله الله زند أجر أغنيا له بلو أسبو الصلاة يهون مشاركا في الصلاة عليها بالصلاة صلاة الجنازة بمسجد بالساعات أبرو يميقار راسيون الزوي هنا أكل فله قراط لسو عند قراط له إلى المفتين عليه الصلاة والسلام لسو عند قراط له ومن شهدها حتى تدفن ومن شهدها أي من شهد الجنازة أنم جنازة وان يتتعاد الزوي هنا يتساتف حتى تدفن سكم تكبر درس بمعنى من بقي معها إلى القبر وإهالة التراب قبر سكم يفتسم أفر بلاي ولا سكم يملس درس بجنازة ولا أبرو يقوي هون أكل فله قراطان لسو ولت قراط اللي هو المكتني عليه الصلاة والسلام قيل تبال وما القراطان من دنه ولت قراط يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام تبلو تطيقوا قال من الود النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجبلين العظيمين مثل أمسايانوال الجبلين عنده لت تراروج العظيمين ترالاك عنده لت تراروج أمسايانوال ስለዚህ ሁለት ቅራጥ አለው ማለት ሁለት ልክ እንደ ሁለት ታላላቅ ተራሮችን የመሰለ ምንዳ አላህ ዘንድ ይቸረዋል ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ القراط የሚለው بمعنى قدر عظيم من الثواب ከምንዳ ታላቅ የሆነ ማለት ነው ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታላቅ ምንዳ ታላቅ ትሩፋትና ደረጃ ለማግኘት እነዚህን ቀላል ተግባራቶች መፈጸም ከኛ የሚጠበቅ ነገር ነው ማለት ነው። ሪዝቅህ እንዲሰፋና እድሜህ እንዲረዝም ወይም እንዲባረክልህ ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ዝምድናን ቀጥል። ማስረጃ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه من أحب أن يبسط له في رزقه من أحب يودد هنا أكل أو من أراد يفلق هنا أكل أن يبسط له أن يوسع بالسفة التي يفلق هنا أكل في رزقه بس يسايون الله سيسايون بها سفة التي يفلق ويبارك له فيه رزق لا الله بركة بأورد التي يفلق هنا أكل سواء بالكثرة أو بالقليل مع البركة حتى قال سيسايون بمبزات لهن يشرى الله تبارك وتعالى ካለው ገንዘብና ንብረት ላይ ንብረትን በመጨመር ሊሆን ይችላል አው ትንሽ ሆኖ ማዕለ በረካ እንዲሆን ያደርግለታል። ትንሹን ራሱ አላህ በረካ ያለው እንዲሆን ያደርግለታል። ነፍሱ እንድትብቃቃ በማድረግም አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰውየውን ባለው ነገር እንዲረካ ተደስቶ እንዲኖር ሳይጨናነቅ ጭንቀት ሲባል ነገር አእምሮውን ሳያጨናነቀው እንዲኖር አላህ እንዲያደርገው የፈለገ የሆነ አካል እንደዚሁ ወይንሰአለሁ አይ يؤخر له لسو اندي زغيلت يفلك في اثره اي في اجله يادمي غدبو ودوحالا እንዲደረግለት እንዲረዝምለት የፈለገ አው يبارك له في عمره እድሜው ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ በረካን እንዲያወርድለት እድሜው ምናልባት 30 ዓመት ላይ ሊያልቅ ይችላል። ነገር ግን በ30 ዓመት ውስጥ
የመቶ ዓመት ሰው የማይሰራውን ስራ አላህ እንዲሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህ አላህ እድሜውን ባረከለት በረካ ያለው ያደረገለት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለመልካም ስራዎች አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይገጥመዋል። ከዛ ፈየኩኑ ዑሙሩሁ ሙስሚራን ናፊዓ እድሜው ምን ይሆናል? ጠቃሚ ፍሬን የሚያፈራ ይሆናል። በትንሽ እድሜ ውስጥ በርካታ ታላላቅ የሚባሉ በጎ ስራዎችን በመስራት እድሜውን እንዲያሳልፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ጠይብ ስለዚህ እድሜውን በበረካ የተሞላ እንዲያደርግለት በትንሽ እድሜ በርካታ ዓመታት የሚቆይ ሰው የሚሰራውን ስራ ከዛም በላይ አላህ እንዲገጥመው የሚፈልግ የሆነ አካል ፈልየሲለ ረሒማ ዝምድናን ይቀጥል። አይ ፈልየሕፈዝ ሲለተል አርሓም ዝምድናዎችን መቀጠል ላይ ይጠባበቅ። ይሄ ሰው ብልኢሕሳኒ መልካም በጎ ተግባራትን ለነሱ በመዋል ለዘመዶቹ ለአቃሪቦቹ ማለት ነው። ወልዓጣ ስጦታዎችን በመስጠት ወሑስኒል ሙዓመላ ከነሱ ላይ መልካም ትትድርን በመተዳደር ወደፊዕል አዛ ከሱ በኩል የሚያጋጥማቸው አዛ ካለ አዛ እንዳያገኛቸው ያንን አዛው መቆጠብ ወሰብሪ ዐላ ማ የኩን ሚንሁም ከነሱ በኩል ለሚከሰተው ነገር ታጋሽ ነው። ምናልባት ቤተሰቦቹ አዛ የሚያደርጉ አላህን የማይፈሩ ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር በሶብር በማሳለፍ ዝምድናው እንዳይቋረጥ ጥረት ማድረግ ማለት። ይህን ያደረገ የሆነ አካል ሽልማቱ ሪዝቁ ይሰፋለታል፣ ንብረቱ ሀብቱ ይበረክትለታል፣ እድሜውም ደግሞ ይበዛለታል። ቢማዕና አንድ በቀጥታ እድሜው ይረዝምለታል፣ ሁለት እድሜው ራሱ በረካ ያለው በትንሽ እድሜ በርካታ ታላላቅ ተግባራቶችን ሰርቶ የሚያልፍ ሰው ያደርገዋል ማለት ነው ጌታችን ጀለ ወዐላ። ስለዚህ ይህንን ታላቅ ትሩፋት ለማግኘት ቤተሰቦቻችን ሐታ ሌላው ቢቀር እኛ ንብረት ኑሮን ባንሰጣቸው እንኳን ደውለን እንዴት እንደሆኑ ስለ ሐላቸው ሁኔታዎችን መጠየቅ፣ ኑሮ እንዴት እንደያዛቸው፣ ዲን ላይ ያላቸው ሁኔታ እንዴት እየሄደ እንደሆነ ነሲሐም ካስፈለጋቸው ነሲሐ መስጠት፣ እነሱን መምከር፣ እገዛ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በምትችለው በአቅማችን የጉልበት እገዛ ካስፈለገ ቀረብ ብለን ማገዝ፣ ቁፋሮ ካለ አጥር ማጠር ካለ አጨዳ ካለ ቀርቦ እነሱን አብሽሩ ማለት ይህ ዝምድናን መቀጠል ይባላል። ሽልማቱ ደግሞ እድሜያችን በረካ ያለው እንዲሆን ሲሳያችንን በበረካ የተሞላ እንዲሆን እና እንዲበረከትና እንዲፋፋ መሆን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለዚህ ታላቅ ሽልማት ከሚበቁ ሰዎች እንዲያደርገን እንለምነዋለን። ተኝተህ አድረህ ሙሉ ሌሊቱን ሲሰግድ የሚያደርሰው የሚያገኘውን ምንዳ አምሳያ ማግኘት ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ የዒሻንና የሱብሒን ሶላት መስጊድ ሄደህ በጀማዓ ስገድ። ማስረጃ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. من صلى العشاء يا عشاء صلاة يسجد هنا قال في جماعة كجماعة مع جماعة معناه كجماعة معنى من أدى صلاة العشاء مع المسلمين في المسجد مسجد ውስጥ የዒሻ ሶላትን ከሙስሊሞች ጋር አብሮ የፈጸመ ይሄ ሲባል ዝም ብሎ መስጂድ ገሌ ስለመጣ ገሌ ለምን ቀረህ እንዳይለኝ እሱ ቢያይ ምናምን ተብሎ ሳይሆን ጣሊበን አጅራ من الله جل وعلا ከአላህ ዘንድ አጅር አገኛለሁ ብሎ የዒሻን ሶላት ከሙስሊሞች ጋር በመስጊድ የሰገደ ሰው እንደዚሁም ደግሞ ومحافظا على الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام ከእስልምና ታላላቅ መገለጫዎች ውስጥ የምትመደበውን ጀማዓ የጀማዓ ሶላት ማለት ነው እሷን ለመጠባበቅ በሚል መስጊድ ላይ የሰገደ የሆነ አካል فكأنما قام نصف الليل አሉ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌሊቱን ግማሽ ሙሉ እንደቆመ ይቆጠርላታል። ሶላት እየሰገደ የሌሊቱን ግማሽ እንዳሳለፈ ይቆጠርላታል። ቢማዕና ምን ማለት ነው? ይወጣ አጅረ ቂያሚ ንስፊ ሌሊት የሌሊቱን ግማሽ መቆም ለሶላት ማለት ነው የሚያስገኘውን አጅር ለሱ ይሰጣል። ወይ ለም يقوم فعلا በተግባር ባይቆምም እንኳን በተግባር ቆሞ እየሰገደ የሌሊቱን ግማሽ ባያሳልፍም እንኳን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደሚመለከተው من فضل الله وكرمه على عباده ነው። አላህ በባሮቹ ላይ ከሚውለው ውለታና ችሮታና ትሩፋት ውስጥ የሚመደብ ነገር ነው። አንድ ባሪያ ተኝቶ ነገር ግን ቆሞ እየሰገደ እንደሆነ ታስቦለት አጅር ይሰጣል። ሱብሃንአላህ። طيب
ومن صلى الصبح የሱብሒ ሶላትን የሰገደ አሉ في جماعة مع جماعة ማለት ከጀማዓ ጋር ደግሞ የሱብሒ ሶላትን የሰገደ معنى من حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة የንጋት ሶላትን የፈጅር የሱብሒ ሶላት ከጀማዓ ጋር ተጠባብቆ የሰገደ የሚታወቅ ነገር ነው ما فيها من المشقة እሷ ጋር አስቸጋሪ ነገር ከመኖሩ ጋር ሰው ልጅ እንቅልፍ ይፈትነዋል በዛ ሰዓት ብርድ ይፈትነዋል ያሳንፈዋል ፕላስ ደግሞ የሸይጣን ተንኮል አለ ይጫጭነዋል ዳይነሳ ይገፋፈዋል ወዘተ ይሄ ሁሉ ተቋቁሞ የሰገደ ከጀማዓ ጋር فكأنما صلى الليل كله ሌሊቱን ሙሉ እንደሰገደ ነው የሚቆጠርለት فكأنما صلى الليل ሌሊቱን ሙሉ እንደሰገደ ይቆጠርለታል ኩለሁ ሙሉ ለሙሉ ማለት ሙሉ ለሙሉ ሌሊቱን ሙሉ እንደሰገደ ይቆጠርለታል بمعنى قدم እንዳልነው يعطى اجر قيام الليل كاملا ሙሉ ሌሊቱን የመቆምን አጅር ሶላት የሰገደ የማሳለፍን አጅር ለዚህ ሰውዬ ይሰጣዋል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ዘገባ ላይ ታላቅ የሆነ ማጀገን አለበት ተሽጂዑን عظيم بمعنى للمسلمين ሙስሊሞችን ታላቅ የሆነ ማጀገን ወይ ማነሳሳት አለበት على المواظبة على صلاة العشاء والفجر في جماعة الصبحيننا العشاء صلاة بجماعة እንዲሰግዱ ማነሳሳት ማጀገን አለበት እሷ ላይ እየሰገዱ እንዲዘወትሩ የሚያነሳሳ የሚያበረታታ ዘገባ ነው ማለት ነው طيب ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው ኹላሳው ተኝተን አድረን ነገር ግን ሌሊቱን ሙሉ ቁመው እየሰገዱ የሚገኘውን አጅር ማግኘት የምንችልበት እድል ምንድነው የሱብሒንና የዒሻን ሶላት በጀማዓ መስገድ ነው ማለት ነው طيب ጥፋቶችህ ወንጀሎችህ እንዲማሩልህ ትፈልጋለህ እንግዲያውስ ውዱእህን አሳምረህ አድርግ ማስረጃ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم من توضأ فأحسن الوضوء من توضأ وضوء يادرج أكل فأحسن الوضوء وضوء نمسي يادرج أسمر يادرج بمعنى أتى بالوضوء كاملا على الصفة الشرعية شرعي بهنا ملكه ሙሉ በሙሉ ውዱን የፈጸመ ፍሩዶቹን አሟልቶ ሱነኖቹን አሟልቶ የፈጸመ ሙተቢዐን ፊ ሱነን የተከተለ ሆኖ ማለት ሙህሲነን ንያ لله تعالى ለአላህ ንያን ያጠራ ያሳመረ ሆኖ የፈጸመ የሆነ አካል خرجت خطاياه ወንጀሎቹ ይወጣሉ من جسده ከሰውነቱ ይወጣሉ ማለት تسقط ذنوبه وتكفر خطاياه ወንጀሎቹ ይራገፋሉ ይወድቃሉ ይማራሉ የትኞቹ ወንጀሎች التي صدرت من أعضائه نزيا كسونت كفلوش يمنج يعني بسونت كفلوش يتفتصم يهون وانجلوچو يراكفولታል ይማሩለታል ይሄን እንደሚታወቀው ትናንሽ ወንጀሎችን ማለት ነው አማ الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة ليهونه توبة ያስፈልጋቸዋል ግድ ነው ትላልቅ ወንጀሎች ይማሩ ዘንድ ተውባ ያስፈልጋል ግድ ነው ትናንሾቹ ግን በዚህ አይነት መልኩ ይማራሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ትሩፋትና ችሮታ ነው ማለት ነው እንዲሁም ለባሮቹ ከማዘኑ ነው ማለት ነው طيب እና ወንጀሎች ሁሉ ይማሩለታል ይወጡለታል حتى تخرج من تحت أظفاره ከጥፍሮቹ ስር ሳይቀር እንኳን እስከሚወጡ ድረስ ወንጀሎች ይሄ ማለት ሂስ የሆነ ወይም የሚታይ የሚዳሰስ ነገር ከጥፍሩ ስር ይወድቃል ማለት አይደለም ማና የተፈለገው ምንድነው ምህረቱ ሁሉንም የሰውነት ክፍሉን ያካተተ ነው حتى ትንሿን የጥፍር ስሩን እንኳን ያካተተ ነው ማለት ሙሉ በሙሉ ይማራል ማለት ነው የሚቀር ወንጀል የለም ኢላ الكبائر ትላልቅ ወንጀሎች ሲቀሩ ለማለት ነው طيب ስለዚህ ይህንን ታላቅ ምህረት ለማግኘትና ለመጎናጸፍ ውዱእን አሳምሮ ማድረግ ከኛ የሚጠበቅ ነገር ነው ማለት ነው በአላህ መንገድ የሚታገል ታጋይ ያለ ረፍት ሁሌም በሶላት ለአላህ የሚቆም ሰጋጅ እንዲሁም አንድም ቀን ሳያፈጥር ለአላህ የሚጾም ጿሚ የሚያገኙትን ምንዳ አምሳያ ማግኘት ትፈልጋለህ እንግዲያውስ ባሏ የሞተባትን ሴትና ምስኪኖችን ተንከባከብ ማስረጃ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. ውዱ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አሳዒ ዐለል አርመለቲ ወልሚስኪን፣ ባሏ በሞተባት ሴት ላይና በምስኪኖች ላይ እነሱን ለማገዝ በሚል ደፋ ቀና ያለ የታገለ የለፋ የጣረ ሰው አሉ። አሳዒ ማለት አለዚ የብዙል ጁህደ፣ ጥረቱን ልፋቱን ወጪ የሚያደርግ ማለት ነው። የተፈለገው ፊቀዳኢ ሐዋኢጅህም፣ የእነዚህን ሰዎች ሐዋኢጅ ማለትም የምስኪኖችን እንዲሁም ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች ጉዳይ ለመፈጸም በሚል ጥረቱን ልፋቱን ወጪ አደረገ የደከመ የለፋ የሆነ አካል ከልሙጃሂድ ፊ ሰቢልላህ፣ በአላህ መንገድ እንደሚታገል ሰው ነው። ቢማዕና ምንዳው ማለት ነው። ቃለ አቡ ሁረይራ ምን አለ? ወአሕሲቡሁ ቃል፣ ውዱ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለዋል ብዬም አስባለሁ ያሉ ይመስለኛል አለ። ወራ ይሄ ጥንቃቄ ነው። ምን ያሉ ይመስለኛል አለ? ወከልቃኢሚ ላ የፍቱሩ፣ ምንም ሳያርፍ ሶላት ላይ ቁሞ እንደሚሰግድ ነው። ወከሳኢሚ ላ ይፍጢር፣ እንዲሁም ደግሞ ሳያፈጥር ሁልጊዜም ጾመኛ እንደሚሆን ሰው ነው ምንዳው ያሉም ይመስለኛል ይላል። ጠይብ እንግዲህ እዚህ ጋር የተወሰኑ አካላቶች አሉ። አልአርመላ ማለት እንግዲህ ባሏ የሞተባት ሴት ማለት ነው። ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች መንከባከብ፣ መርዳት፣ እንደዚሁም ደግሞ ምስኪኖችን ማገዝ፣ መርዳት ለዚህ ደረጃ ያበቃል። አንደኛ ከልሙጃሂድ ፊ ሰቢልላህ ነው ተባለ። በምንዳ በስተኩል በአላህ መንገድ እንደሚታገል ሰው አምሳያ ነው ይሄ ሰውዬ። ሌላው ከልቃኢም አለዚ ላ የፍቱር፣ ሳያርፍ እንደሚሰግድ ሰው ነው። ሁልጊዜም ለአላህ የሚሰግድ ሰው የሚያገኘው ምንዳ ያገኛል። ወከዛሊከ ደግሞ ከሳኢም ላ ይፍጥር፣ ጾመኛ ሁልጊዜ ጾመኛ የማያፈጥር የሆነ ሰው ያ ሰው የሚያገኘው ምንዳ ያገኛል ማለት። ስለዚህ መን አራደ አጅረ ጂሃድ፣ በአላህ መንገድ የመታገልን ምንዳ አምሳያ ማግኘት የፈለገ ወአጅረ ሲያም ዳኢም፣ ዘውታሪ የሆነን ጾም ምንዳ አምሳያ ማግኘት የፈለገ ወልቅያም ልሙስተምር፣ ቀጣይነት ያለው ለአላህ መቆም ለአላህ መስገድ የሚያስገኘውን ምንዳ አምሳያ ሳይለፋ ሳይደክም ማግኘት የፈለገ የሆነ አካል ፈልየስነዕ ፊ ሐዋኢጅ ልአራሚሊ ወልመሳኪን ኢኽላሰን ሊላህ፣ ለአላህ ብቻ ጥርት አድርጎ የምስኪኖችን እና የአራሚሎችን ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች ጉዳይ ይፈጽም፣ ይስራላቸው፣ ይገዛቸው ማለት ነው። ጀነት ውስጥ መስተንግዶ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንዲያዘጋጅለት ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ በጧትን በማታ ወደ መስጊድ ተመላለስ። ማስረጃ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. سبحان الله. مكتوب عليه الصلاة والسلام قالوا: من غدا إلى المسجد أو راح. من غدا أي من خرج إليه، يعني إلى المسجد في أول النهار أو صباحا، بطوات بمالدا بكأنه مجمر ري ودا مسجد يهدى يتقوازى سوال. أو راحة، روحة ميبالو الذهب بعد الزوال، صحيح الزنبل بوهالا يالا ጉዞ ማለት ነው። ይሄ ምንን ያካትታል? ፊል መሳእ የሚደረግን ጉዞ፣ በጨለማ በማታ የሚደረግን ጉዞ። ስለዚህ የዙህር የዐስርና የመግሪብ የዒሻ ሶላት ራሓ የሚለው ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ጠይብ፣ ስለዚህ አንድ ሰው በጥቅሉ የተፈለገው በሶላት ወቅቶች በአጠቃላይ ማለት ነው ወደ መስጊድ የተመላለሰ የሆነ አካል አለ አዐደ አላሁ ለሁ ፊል ጀነቲ ኑዙላ። አዐደ አላህ አይ ሀያአ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያዘጋጅለታል። ለሁ አይ ሊሀዛ ረጁል ወደ መስጊድ ለሚመላለሰው ለዚህ ሰው አላህ ያዘጋጅለታል። ፊል ጀነቲ በጀነት ውስጥ ያዘጋጅለታል። ኑዙለን ማረፊያ መስተንግዶ። አኑዙል የሚባለው ነገር ማ ዩሀይእ ሊደይፊ ዒንደ ኑዙሊሂ፣ ለእንግዳ በሚያርፍ ሰዓት ለሱ መስተንግዶ ይሆን ዘንድ የሚዘጋጅለት ነገር በጥቅሉ
አኑዙል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የሚበላ የሚጠጣ ሌላም ነገራቶች አጠቃላይ እሱ የሚከበርባቸው ነገራቶች በአጠቃላይ አኑዙል የሚለው ውስጥ የሚካተቱ ነገራቶች ናቸው። ኩለማ ገዳ አው ራሐ ሁሌም በማለደና በጥቅሉ ከሰዓት በኋላም ይሁን በጨለማ ወደ መስጊድ በተመላለሰ ቁጥር አላህ ያዘጋጅለታል። ኩለማ ገዳ አው ራሐ ማለት ፊ ኩሊ መረትን የዝሃቡ ፊሃ ኢለል መስጊድ በእያንዳንዷ ጊዜ ወደ መስጊድ በሚሄድባት ጊዜ የተጀደዱ ለሁ ሃዘ ሰዋቡ ልዓዚም ታላቅ ምንዳ ይህ ታላቅ ምንዳ ለዚህ ሰው ይታደስለታል ማለት ነው። በየጊዜው ይደረግለታል ማለት ነው መስተንግዶ ዝግጅቱ። ስለዚህ ፈልአጅሩ ሙተከሪሩን ቢተከሩሪ ልመሺ ለልመስጅድ ማለት ነው። ይሄ ምንዳ ወደ መስጊድ መሄዱ በተደጋገመ ቁጥር አብሮ የሚደጋገም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው መን ዳወመ ዐለ ዘሃቢ ኢለል መስጂድ ኢማናን ወህቲሳባ ወደ መስጊድ በመሄድ ላይ አምኖ ከአላህ የተደነገገ ነው ብሎ እንደዚሁም ከአላህ አጅርን የሚፈልግ ሲሆን የዘወተረ አካል አዐደ አላሁ ለሁ ፊል ጀና ኑዙላ አላህ በጀነት ውስጥ መስተንግዶን ያዘጋጅለታል። የሚከበረበትን የሚጠጣውን የሚበላውን ሁሉ ነገር ያዘጋጅለታል። በእያንዳንዱ መሄድና መመለስ ማለት ነው። አላህ ለሱ ይህንን ያክል ክብር ይሰጠዋል ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከሁሉም የበላይ እንዲያደርግህ ወይም ክብርን እንዲያጎናጽፍህ ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ለሰዎች ለበደሉህ ይቅርታ አድርግ፣ እንዲሁም ተናነስ፣ ራስህን ከፍ ከፍ አታድርግ። ማስረጃ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. طيب منالو ما نقصت صدقة من مال صدقة كجنزب أتكنس مال مصوات موتات يعني أن الصدقة لا تنقص المال ገንዘብን አትቀንስም። በሐቂቃው ስናወጣው ገንዘባችን ያ ገንዘብ ከኛ የወጣ ቢሆንም እንኳን ይልቁንስ ተኩን ሰበበን ፊ በረከቲሂ ወነማኢሂ ገንዘቡ እንዲበረከት እንዲፋፋ እንዲበዛ ሰበብ ነው የምትሆነው ምጽዋት ማለት ነው። ጌታችን ተባረከ ወተዓላ የምሐቁ ላሁ ሪባ ወዩርቢ ሰደቃት ይላል። ሪባን ያስወግደዋል ያብሰዋል። የምሐቅ ማለት ዩዚብ ወዩዚል ወዩፍኒ ያጠፋዋል ያስወግደዋል ማለት ነው። ወዩርቢ ሰደቃት ማለት ግን ዩነሚሃ ወዩባሪኩ ፊሃ ያፋፋታል፣ በሷ ውስጥ በረካ ያላት እንድትሆን ያደርጋታል፣ በረካውን ያሳድርባታል ማለት ነው። ስለዚህ ትበረከታለች ትበዛለች ማለት ነው። ስለዚህ ሰደቃ ምጽዋት ገንዘብን አታጎልም አትቀንስም። طيب ወደ ዋናው አርስታችን ስንገባ እዛ ቀጠሉና መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ወማ ዛደ አላህ አይጨምርም ዓብደን ለአንድ ባሪያ ቢዐፍዊን በይቅርታው ይቅርታ በማድረጉ ለሰዎች ኢላ ዒዛ ክብርና ልቅናን እንጂ የበላይነትን እንጂ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አይጨምርበትም ማለት። ስለዚህ እነ ልዓብደ ኢዛ ዓፋ ዐመን ዘለመ አንድ ባሪያ የበደለውን አካል ይቅር ካለ ይህ ሰዎች ጀግና ነው አንበሳ ነው እንዲሉ ሳይሆን ኢብቲጋአ ወጅሂላህ አላሁ ተባረከ ወተዓላን ፊት የፈለገ ሆኖ የአላህን ምንዳ ፈልጎ ሰውን የበደለውን አካል ይቅር ያለ ፈኢነ አላህ የዚድሁ ሪፍዐተን ወከራማ ፊ ቁሉቢ ናስ በሰዎች ልብ ውስጥ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ክብርን ከፍታና ልቅናን ያደርግለታል ይጨምርለታል ማለት ነው። ጠይብ ስለዚህ ይህም ብቻ አይደለም ጌታችን ተባረከ ወተዓላ በአኺራም እንደዛው ወርፈዕ ቀድረህ ፊ ዱንያ ወልአኺራ ዱንያ ላይ በአኺራ ላይ ደረጃው ከፍ ያለ እንዲሆን ያደርገዋል ጌታችን ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው። ይህን ስንል ምንድን ነው? ኺላፈን ሊማ የظنه بعض الناس አንዳንድ ሰዎች ከሚጠረጥሩትና ከሚያስቡት ሐሳብ በተቃራኒ ነው። ለምን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አነ العفو ذل ومهانة ውርደትና ማነስ ነው። ይቅርታ ማድረግ ለሰዎች ውርደትና ማነስ ነው። እንዴት ይቅርታ አደርግለታለሁ ወየሆነ ውርደት የመሰማትን ያክል ማለት ነው አድርገው የሚረዱት አሉ ሰዎች ማለት። ይቅርታ ማድረግ ግን ከፍታ ነው ልቅና ነው። እውነት ለመናገር ጌታችን ተባረከ ወተዓላ አንድ ባሪያ ይቅርታ ማድረጉ ልቅናና የበላይነትን ይጨምርለታል። ወማ ተዋضዐ አሐዱን ይላሉ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀጠሉና አንድም አካል አይተናነስም ሊላህ ለአላህ ብሎ ለማንም ብሏል ለአላህ ብሎ አይተናነስም ኢላ ረፈዐሁ አላህ ከፍ ያደረገው ቢሆን እንጂ
አይ ማለት ምን ማለት ነው? እነ መን ተዋضዐ ሊላህ ፈለም የተከበር ዐለል ኸልቅ ለአላህ ብሎ የተናነሰ በፍጡራኖች ላይ ያልተኮራረ ያልተንቦጠረረ ወለም የራ ነፍሰሁ ፈውቀ ገይሪህ ራሱን ከሌሎች የበላይ አድርጎ ያልተመለከተ በል ዓረፈ ቀድረ ነፍሲህ አማመ ዐዘመቲላህ በአላህ ታላቅነት ስር በአላህ ታላቅነት ፊት ለፊት የነፍሱን መጠንና ልኬታ ያወቀ አቅሙን ያወቀ የሆነ አካል ፈኢነ አላህ የርፈዑሁ ፊ ዱንያ ወልአኺራ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በዱንያም በአኺራም ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎች ይቅርታ ማድረግ ልቅናና ክብርን ይጨምራል። ለአላህ ብሎ መተናነስ ደግሞ የሪፍዓ የከፍታ የልዕልና ሰበብና ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍታን የምንፈልግ ከሆነ ዱንያ ላይ በሰዎች ልቦና ውስጥ የበላይ ሆነን መንገስ ከፈለግን ይቅርታ አድራጊ ልብ ያስፈልገናል። በሰዎች ፊት ለፊት መተናነስ አለብን። መኩራት ከሰዎች የበላይ ነን ብለን ማሰብ የለብንም ማለት ነው። ወደ ጀነት የሚወስደው መንገድ ቀላል ወይም ገር እንዲሆንለት ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ዒልምን ለመማር መንገድን ጀምር። ማስረጃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه طيب ملكتنا عليه الصلاة والسلام منالو من سلك طريقا يلتمس فيه علما من سلك أي من بدأ يجمر يهون أكل طريقا منقد يلتمس فيه علما أي يبحث عن العلم التعلم والفهم እውቀትን የሚፈልግ ሲሆን ለመማር ለመገንዘብ ለመረዳት በሚል እውቀትን ለመፈለግ መንገድን የጀመረ የሆነ አካል ሰሀለ አላሁ ለሁ አላህ ለዚህ ሰው ለሱ ያገራለታል ቢሂ አይ ቢሃዘ ሰበብ በዚህ ምክንያት እውቀትን ለማግኘት በመውጣቱ ምክንያት አላህ ያገራለታል ጠሪቀን መንገድን ያገራለታል ኢለል ጀና ወደ ጀነት የሚያደርሰውን ጉዞ እና መንገድ ገርና ቀላል ያደርግለታል ይላል። ስለዚህ ወደ አላህ የሚደረገው ጉዞ ወይም ጀነት ለመግባት የሚደረገው እንቅስቃሴ ቀላልና ገር ይሆንልን ዘንድ እውቀትን ለመማር መንገድ መጀመር አለብን ማለት። ይሄ መንገድ ሲባል የምናውቀው አስፋልት ምናምን አውራ ጎዳና ብቻ አይደለም፣ ያም ይካተታል። ናም እውቀትን ለመማር ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው የሚሄዱ የሆኑ አካላቶችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወደ ጀነት የሚያደርሰውን ጉዞ ቀላልና ገር ያደርግላቸዋል። ያ ብቻ ግን አይደለም፣ በዛ የሚያጥርና የሚገደብ አይደለም። ኢነማ እቤቱ ቁጭ ብሎ ከተማ ላይ ያለ ሰውም ማለት ነው በስልኩ እውቀትን ለማግኘት ፕሮግራም አውጥቶ ጊዜ ሰጥቶ የታላላቅ መሻይኾችንና አሳቲዞችን ኡስታዞችን ሪከርዶችን አውርዶ በማዳመጥ ላይ ሰብር የሚያደርግ ሰው እውቀትን ለመፈለግ መንገድ እንደገባ ሰው የሚቆጠር አንድ አካል ነው ማለት ነው ይህ አካል። ስለዚህ ብዙ አርቀን ባናስበው ጥሩ ነው። እጃችን ላይ ባለው ስልክ የዕልምን ጉዞ መጀመርና መግባት ይቻላል ማለት ነው። ኢዘን መን اجتهد في طلب العلم بنية صالحة በመልካም ንያ እውቀትን በመቅሰም ላይ የታገለ ጥረት ያደረገ አካል فالله ييسر له طريقا الى الجنه الله تبارك وتعالى ወደ ጀነት የሚያደርሰውን ጉዞ ለዚህ ሰው ቀላልና ገር ያደርግለታል። ويثبت قدامه على طريق الحق በእውነት ጎዳና ላይ الله تبارك وتعالى እግሩን ያጸናለታል ያደላድልለታል ማለት ነው። ኸይራ በጉዳዮች ሁሉ الله تبارك وتعالى ከጎንህ እንዲሆን በየውመል ቂያማም ከጭንቀት እንዲገላግልህና ነውርህን በዱንያም በአኺራም እንዲሸፍንልህ ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ የወንድምህን ጉዳይ ፈጽም፣ ጭንቀቱንም ገላግል፣ ነውሩንም ሸፍንለት። ማስረጃ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. الله أكبر
ምን አሉ? አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም ሙስሊም የሙስሊም የዲን ወንድም ነው አሉ። ላ የዝሊሙሁ ወላ ዩስሊሙ አይበድለውም አሳልፎም አይሰጠውም አሉ። ምን ማለት ነው? አንደኛ ላ የዕተዲ ዐለይህ በሱ ላይ ድንበር አለ ፊ ነፍሲሂ ወላ ፊ ማሊሂ ወላ ፊ ዐርዲሂ በነፍሱም ነፍሱን እንዲጠፋ በማድረግ እሱን በመግደል ድንበር አልፍበት ወላ ፊ ማሊሂ ገንዘቡን በመዝረፍ አስገድዶ በመውሰድ ወላ ፊ ዐርዲሂ በክብሩም ላይ ድንበር አልፍበት እሱን በመስደብ በማዋረድ እንደዚሁ ወላ ዩስሊሙሁ አሳልፎ አይሰጠው ማለት ደግሞ ወላ የትሩኩሁ ሊመን የዝሊሙሁ ለሚበድለው አካል አይተወውም ማለት ነው። ይልቁንስ የንሱሩሁ ወየድፈዕ ዐንሁ ልአዛ ያግዘዋል፣ ይረዳዋል፣ ከሱ አስቸጋሪን ነገር ይከላከልለታል። በቀድር ኢስቲጣዓቲሂ ማለት ነው ባለው አቅምና ችሎታ ልክ ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊምን አይበድልም፣ ለበዳይም አሳልፎ አይሰጠውም፣ ከሱ ይከላከልለታል፣ ይረዳዋል፣ ያግዘዋል ማለት ነው። ወደ ዋና ጉዳያችን ስንመጣ መን ካነ ፊ ሓጀቲ አኺህ አሉ ወዱ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ካነ ፊ ሓጀቲ አኺህ በወንድሙ ጉዳይ ላይ የሆነ አካል አሉ ካነ አላሁ ፊ ሓጀቲህ አላህ በሱ ጉዳይ ይሆንለታል። ምን ማለት ነው? መን ሰዓ ፊ ቀዷኢ ሐዋኢጅ ኢኽዋኒህ ልሙስሊሚን የሙስሊም ወንድሞችን ጉዳይ ለመፈጸም ደፋ ቀና ያለ የለፋ የታገለ አካል ቀደ አላሁ ሓጀተህ ማለት ነው። አላህ የእሱን ሓጃ ጉዳይ ይፈጽምለታል። ወዐንሁ ወፈቀህ ያግዘዋል። ለዚሁም የሚፈልገው ጉዳይ እንዲከሰት አላህ ይገጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በወንድሞቻችን ጉዳይ ላይ የምንለፋ የምንደክም ከሆነ አላህ የእኛን ጉዳይ ይፈጽምልናል፣ በጉዳያችን ላይ ያግዘናል፣ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ከጎናችን እንዲቆም በችግራችን ሰዓት እንዲደርስልን ከፈለግን በወንድሞቻችን ችግር ቀን አለን ከጎናችሁ ነን ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። ጠይብ ቀጠሉና ምን አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወመን ፈረጀ ዐን ሙስሊሚን ኩርባ ወመን ፈረጀ የገላገለ ያስወገዳሉ ዐን ሙስሊሚን ከሙስሊም ላይ ኩርበተን ጭንቀትን መከራን ያስወገደ የሆነ አካል አሉ። እነዚህ እንግዲህ በርካታ የዱንያ ጭንቀቶች አሉ። ስለዚህ መን አዛለ ዐንሁ ሽዳ ከሙስሊም ወንድሙ ላይ መከራን ጭንቀትን ያስወገደ ወህመን ሐሳብ እንዲቀንጥበትን የሐሳብ ጭንቀት አለ ሞልቷል። ምን እንዲውቃት ዱንያ ከዱንያ ሐሳቦችና ጭንቀቶች ከዱንያ ጥበት የገላገለ ወንድሙን ፈረጀ አላሁ አላህ ይገላግለዋል ዐንሁ ከሱ ኩርበተን መከራን ሚን ኩረቢ የውሚል ቂያማ ከየውመል ቂያማ ጭንቀቶች ውስጥ የሆነን ጭንቀት ይገላግለዋል። ምን ማለት ነው? ጀዛሁ ላሁ ቢተፍሪጅ ኩርበትን ዐዚመትን የውመል ቂያማ ማለት ነው። አላህ ታላቅ የሆነን መከራና ጭንቀት የውመል ቂያማ ከሱ በመገለገል ምንዳን ይከፍለዋል ማለት ነው። ወንድሞቹ ጎን በመቆሙ አላህ የውመል ቂያማ ደግሞ እሱን ምንዳውን ከጭንቀት በመገላገል ይከፍለዋል ማለት ነው። ጠይብ ወመን ሰተረ ሙስሊምን የሰተረ ቢማዕና መን አኽፋ ዐይበ አኺህ ማለት ነው። የወንድሙን ነውር የደበቀ ወለን የፍደሕሁ አጋልጦ ያልሰጠው ለሰዎች ያላዋረደው ያላጋለጠው አካል ማለት ነው። ይልቁንስ ወነሰሐሁ ፊማ በይነሁ ወበይነሁ እሱና እሱ ብቻ እነሱ መካከል ሌላ ሰው ሳይኖር ወንድሙን የመከረ ሰው ማለት ነው። አይቱም ዝም ማለት ደግሞ ያስጠይቃል። ስለዚህ አይቡን ሰትሮለት ሸፍኖለት ነገር ግን ለብቻው የመከረ የሆነ አካል ሰተረሁ ላህ አሉ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ይደብቀዋል፣ ይሸፍነዋል የውመል ቂያመቲ የውመል ቂያማ። ስለዚህ ፈኢነ አላህ የስቱሩሁ ፊ ዱንያ ወልአኺራ በዱንያም በአኺራም የእሱን አይብ አላህ ይሰትርለታል ማለት ነው። ጠይብ ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በችግሮቻችን ከጎናችን እንዲቆም በወንድሞቻችን ችግር አለን ማለት መቻል አለብን ማለት እነሱን የወንድሞቻችን ችግር በማስወገድ ላይ መልፋት መድከም አለብን ማለት ነው። ከዛ ተያይዞ ደግሞ ሐዲስ ላይ እንደተወራው የወንድሞቻችን የእህቶቻችን አይብ በመደበቅ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የእኛንም ነውር እንዲደብቅልን ከመጋረጃ ጀርባ የምንፈጽመው ጥፋት አላህ ፍንትዋ አድርጎ የውመ ቱብለ ሰራኢር ብሏል። በሚስጥር የሚፈጸሙ ሚስጥሮች ሁሉ ወንጀሎችና ጥፋቶች ሁሉ የሚገለጡበት ቀን ብሏል የውመል ቂያማ። በዛ ዕለት አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነውሮቻችንን እንዳያጋልጥብን ሰበብ ይሆናል ማለት ነው። የወንድሞቻችንና እህቶቻችንን አይብ ዱንያ ላይ መሰተርና አለማጋለጥ ማለት ነው። ኸይረን